स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ, ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ जिथे एक पासे पूरे मुल्क दे विच महंगाई करके भावें तेल के रेट वध रहे हैं, खाद पदार्थों के रेट वध रहे हैं, थोड़ी सब्जी के रेट, फ्रूट्स के रेट, हर आम खास चीज़ों के रेट वध रहे हैं, पर कुछ लोग हाले भी धर्म के नाम पर धरने लाने को मजबूर ने, कुछ लोग धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी करने मजबूर ने। मुल्क जा किहड़े वाले पासे रहा। मैनूं वो गल याद आती है, नैपोलीਅਨ कहता कि जदों लोग अपने हकों के प्रति सुचेत हो जाण, जदों लोग सरकारी नीतियों के खिलाफ हो जाण, उन्होंने डाइवर्ट कर दो उन्होंने धर्म के नाम पर, उन्होंने लड़ा दो उन्होंने जात के नाम पर, और अजिहा ही लगता है कि मुल्क दे विच अजिहा ही हो रहा। एक पासे चरम सीमा ते पहुँच चुकी है महंगाई, एक पासे बेरोज़गारी चरम सीमा ते पहुँच गई है, एक पासे गरीबी चरम सीमा ते पहुँच गई है, पर असी हले भी उन्हां गल्लां दे विच उलझे हुए हैं कि धर्म की खोज होनी चाहिए है, फलानी जगह ते फलानी चीज़ है तो फलानी जगह ते फलानी चीज़ है। हुण तां इदां लगन लग गया कि लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पैंदा। जे महंगाई हो रही है तो उन्होंने ये लगता कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई होनी नहीं, जो चलता है चली जाण दिओ। अज तो 11 साल पहला एक फिल्म आई सी आमिर खान की, जिस दे विच ओह कहंदे हैं कि मेरा घरला तो बहुत कमांदा है पर महंगाई डायन अजिही है जिहड़ी सब कुछ खा जाती है। तुहानूं एक छोटी जी रिपोर्ट दिखाने, उत्थों तुहानूं सहजे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस खतरनाक रुझान वाल असीं वध रहे हैं। साडे कमाई के सोर्स ने जिहड़े वो उन्ने की ने जां थोड़े बहुते वधे होणे ने, पर जिस कदर दे नाल महंगाई वध रही है तो कमाइयां घट रही ने, ये मुल्क नूं किधर वल नूं ले जा रही ने, ये चिंता वाली गल जरूर है। एक खास रिपोर्ट देखो। तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। 11 साल पहला बनिया ये गीत अज भी हेठले ते मध्य वर्ग के जज्बात बाखूबी बयान कर। छोले की करदे 90 रुपए तो इसका मुल वध के 130 रुपए हो गया, यानी सीधा 40 रुपए का वाधा। राजमा की गल की जाए 110 रुपए ते हुण 140 रुपए। मां 90 रुपए तो 100 रुपए पहुंच चुके ने। बासमती चावल 70 रुपए तो हुण जिथे की 95 रुपए ते 25 रुपए का वाधा होया। टोटा बासमती 30 रुपए तो वध के 40 रुपए हो गए। हुण नहाउण वाले साबण दे पैकेट की गल की जाए तो 90 रुपए तो 125 रुपए वध गया। ते चाह पत्ती आम की जेकर गल कर ली जाए तो 225 रुपए तो 280 रुपए हो चुके है इसका मुल। वॉशिंग पाउडर का एक पैकेट जेकर गल की जाए 55 रुपए तो 65 रुपए हो चुके हैं। इस अलावा दुध की कीमत दे विच भी 10 रुपए का वाधा होया, जो पहला 40 रुपए मिलता सी हुण 50 रुपए हो गया। देसी घ्यो की कीमत 420 तो वध के 480 रुपए हो चुकी है। गल कपड़े धोण वाले देसी साबण की करिए तो 90 रुपए तो वध के हुणे 120 रुपए तक पहुंच गया। तां वेखिया तुसी 10 रुपए तो लैके 60 रुपए तक का वाधा
ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 50% ਦਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਮੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 50% ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 50% ਹੁੰਦਾ। ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ, ਮਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਿਫਾਈਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਆਈਟਮ, ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਹ ਬਾਂਹ ਘੱਟ ਖਾਏਗਾ। ਮੂੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, 60 ਦੀ 100 ਹੋ ਗਈ, ਯਾਰ ਮੂੰਗੀ का ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਗਾ ਮੋੜ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ 3000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤ 170-80 ਰੁਪਏ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, 4000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ? ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 170-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਓਨੀ ਦੀ ਓਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 8000 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਤ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਸ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਇਨ ਖਾਏ ਜਾਤ ਹੈ, मतलब जिन्ना मर्जी तुसी कमा लो, थोड़ी कमाई घटती जाएगी, थोड़ी कमाई के साधन ने जिहड़े लिमिटेड रहणगे, पर जिहड़ी महंगाई है वो सब कुछ खा जाएगी। साडे नाल दो खास मेहमान ने, सिर्फ इस मुद्दे दे नाल जुड़े हुए दो खास मेहमान ने जिहड़े आपो अपनी फील्ड ते ने। कोई पोलीटिकल बंदा नहीं बुलाया, क्योंकि पोलीटिकल बंदे आपस दे विच उलझदे ने, नीतियां तो उलझा देंदे ने, और आम लोगों की समझ तो कहानी ये बाहर हो जाती है कि इस सब दे लई जिम्मेवार कौन है। पवनीत टाइगर चंडोक साहब MD ने टाइगर वैल्थ मैनेजमेंट के, अश्विंदर सिंह मोंगिया साहब प्रधान ने पेट्रोल डीलर एसोसीएशन मोहाली दे। बहुत बहुत स्वागत है दोवें मेहमानों का। मैं शुरुआत टाइगर साहब थोड़े तो ही करांगा। जो आंकड़े असीं दिखाए ने, जो आंकड़े ये कहते हैं कि थोक कीमतां दे भी जिहड़ी महंगाई की दर है वो 15.08% ते पहुँच गई है, जो अपने आप दे विच एक रिकॉर्ड हैगी है। थोड़ा जिहा ये समझाओ कि जिहड़ी थोक कीमतां दी महंगाई का फीसद है, ये की चीज़ हुंदी है, आम लोगों के नाल किवें रिलेटेड हैगी है, और की सिर्फ ते सिर्फ क्योंकि वार वार ठीक करा इसे करके भन्निया जांदा है कि देखो जी रूस ते यूक्रेन दे विच वॉर चल रही है, उसका असर पूरी दुनिया दे विच है ते भारत दे विच भी उसका असर है। कि सिर्फ ते सिर्फ रूस ते यूक्रेन की वॉर जिम्मेवार है भारत दे विच महंगाई दे लई? हरप्रीत जी, सिर्फ रूस जिम्मेदार नहीं है, रूस ते यूक्रेन की लड़ाई जिम्मेदार नहीं है, ये कोई डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैगे हैं जी।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ WPI ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਸੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਔਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ WPI ਦਾ ਮੈਜਰ ਹਟਾ ਕੇ CPI ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਏ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਕਸ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਸਹੀ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WPI ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ CPI ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RBI ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ, ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੀਪਰਚੇਜ਼ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਣੇ ਪੈ ਗਏ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੋੜ, ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆંકੜੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 13,000 ਤੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਲਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫੈਕਟ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 600 to 700 ਟਾਈਮਸ। 6 ਰੁਪਏ 700 ਗੁਣਾ, ਹਾਂਜੀ, 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 37 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ $150 ਤੋਂ 44 45, ਔਰ ਉਹ ਪਾਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਰੂਡ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਧਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਪੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਧਿਆ $1, ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕਰੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ 0.25 ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੁਪੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਵੀਕੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਡਾਲਰ, 77 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਤੋੜ ਗਿਆ। FII ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ GST ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ GST ਰਜੀਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 2 ਟੂਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ, ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ PMO ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਓ, ਵੀਟ ਲੈ ਲਓ, ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਲੈ ਲਓ, 25% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਨ 1 ਈਅਰ। ਇਹ 5-7 ਇਅਰਸ ਦੇ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੈਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਅੱਜ 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸ ਅ ਮੇਜਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਵੀਟ ਟੂ ਯੂਰਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਟ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਟ ਤੇ ਰਾਈਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਫੈਕਟਰ ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਉਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੱਦ ਮਾਰ ਕੇ 5-7% ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20 ਤੋਂ 40% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਪਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ 30% ਵਧੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ 40% ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ? ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡਿਬੇਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਵੇ, ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਔਰ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋ ਰੇਟਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਘਟਾਤੀ ਔਰ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਘਟਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਚ 15-15 ਰੁਪਏ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਚ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਲਈਏ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, BPCL ਨੂੰ 18,000 ਦਾ ਔਰ HPCL ਨੂੰ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵੈਟ ਵਧਾਤਾ ਔਰ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਟ ਕਰੋ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਰੂਡ ਬਾਸਕਟ ਵੀ ਅੱਜ ਐਵਰੇਜ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬੰਬੇ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 55 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 94 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਓਹੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾਤੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਔਰ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ 6.5 ਰੁਪਏ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, 4 ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ 4 ਰੁਪਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, 25% ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, 25% ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ 15% ਰਿਟੇਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਵਧੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ। ਮੁੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਨਾ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਲੌਜਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ MRP ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2014 ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਲਓ, 2015 ਦੀਆਂ ਲਓ, 2017 ਦੀਆਂ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਟਰੱਕ ਆ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, 4 ਵੀਲਰ 2 ਵੀਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ 30% ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲੀਟਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30% ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਕੇ 50% 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹ ਆਇਲ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਇਲ ਮਾਫੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣਾ ਹੀ ਘਟਣਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੋਂਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਧੇ ਨੇ, ਵਹੀਕਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਗਲ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, which has been underplayed। EV vehicles ਵਧਦੇ ਨੇ, परसेंटेज चेक की जा सकती है, they will lead to lesser consumption of fuel, point number 1। point number 2, implementation from Bharat stage 4 to directly Bharat stage 6, efficiencies of vehicles have also gone up। मैं interstate to जड़ा smuggle हो रहा है, जड़ा मोंगे साहब he is an expert, I concur with him, but ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, your point is well taken, but ਜਿਹੜੇ EV ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਗੋਣਾ ਗੋ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਚ ਅਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 900 ਲੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 900 ਲੀਟਰ ਹੀ ਹੁਣ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ 900 ਲੀਟਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 900 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ 50 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 60 ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਪਵਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਕ ਕਿ ਹਾਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਪਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਬੰਬੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਕਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ there is a cost of transportation, as rightly said by Mongia ji, ਉਹ cost of transportation, pilferage, evaporation ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪੈरेटिवली, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੈਰਾਡੋਕਸਿਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਟ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ GST ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾਨਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 18,000 ਕਰੋੜ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। 2 ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ। 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਨਬਸ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ PSPCL ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ PSPCL ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.4%, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 5.8% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲਾਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। 25,000 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੀਟ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ PDS, ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 32% ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਫਿਗਰਸ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ GST ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਸ ਦੇਣ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ 48,000 ਇੰਪਲੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਲੇਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਨਾਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਲ ਆਫ ਇਅਰਸ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਟੱਚਿੰਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਫਰਸ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ GST ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 42% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਦੇ
ਡੈਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਲੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਦਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ EMPLOYE ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ GST ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਓਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ GST ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੈਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਸ 110 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 12% ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਕਰ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦ 31 ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਲ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਝਾਉਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 GST ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ GST, ਸਟੇਟ GST। ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ GST ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਕੁਝ ਸਲੈਬਸ ਨੇ। 3% ਸਿਰਫ ਜੁਐਲਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 0, 5, 12, 18, 28। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਲੈਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ 12% ਸਲੈਬ ਹੈ, 6% ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6% ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ IGST, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਸਰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 100 ਤੋਂ 110 ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗ੍ਰੋਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹਦਾ ਸੈਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾਓ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 28% ਦਾ GST ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 15% ਐਕਸੈਸਿਵ ਸੈਸ ਲਾਦੇ ਸੀ, 43%। ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਏਰੀਏਟਡ ਬੇਵਰੇਜ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 28% ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੈਸ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਸ ਦਾ ਪੂਲ ਬਣੇਗਾ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡ, ਟੁਡੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਓਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਬੈਂਕਰਪਟ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਬਕਾਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੋਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਇਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਬਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਨੀਮੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰਜੀਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਓ। ਭੂਟਾਨ ਐਂਡ ਮਾਲਦੀਵ ਬੜੇ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਔਰ ਸੈਡਲੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਯੰਗੇਸਟ country among the 3 of them। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਪੇਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ 170 ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਏਗਾ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾਣਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ? IT ਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ IT ਫਾਰਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ।
तो ये पेन बड़ा ਵੱਡਾ है और ये प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। ਜੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2014 2015 ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 2019 ਤੱਕ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ 22 ਰੁਪਏ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 28 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ has increased by 1400 crores in 1 year for Punjab, despite the fact ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਾਏ, ਆਪਾਂ ਵੈਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। 55 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇ 18% ਸੀ, ਅੱਜ 90 ਰੁਪਏ ਤੇ 18% ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਵੈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਐਂਡ this is based on technical papers, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਖਪਤ ਨਾ ਵਧੀ, ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, 2014 ਦੀਆਂ ਫਿਗਰ ਲੈ ਲਓ ਲੀਟਰਸ ਦੀ, 2015 ਦੀ ਲੈ ਲਓ, 2017 ਦੀ ਲੈ ਲਓ, 2022 ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੋਂਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਟਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਡਾਟਾ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ? ਖਪਤ ਥੋੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹਲੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 6.5 ਰੁਪਏ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਔਰ 4 ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਔਰ 4 ਰੁਪਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਲਸ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਂਗੇ ਸਰ ਤੋਂ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਿ ਵੈਲ ਸਰ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਲਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੌਜੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਅਨਲਾਈਕ ਲਿਕਰ ਜੀ,
ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ ਹੈ ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। दारू ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੂਰੀਅਸ ਲਿਕਰ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ অর ਨਾਟ। ਸਰ when GST was implemented 2017 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਈਟਮ 12 18 28 ਤੱਕ ਸੀ। 46 ਟਾਈਮਸ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੈਬਸ ਕਟਾਏ ਹੈ। 28 ਤੋਂ 18 ਬਹੁਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, 18 ਤੋਂ 12 ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੋ GST ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ BJP ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ GST ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਂਗਿਆ ਸਰ ਵਿਲ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ, ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, JNK ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਸੈਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਸੇਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ LPG ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਮੋਂਗਿਆ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000-1200 ਕਰੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਭਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਚ ਪਲੱਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੋਂਗਿਆ ਸਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੈਸੀਮਲਸ ਦੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ, 105 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 104 ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 94 ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 90 ਹੈ। ਜੇ 70% ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਰ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਿਕੋਜ਼ UT ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਗਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਿਮਾਚਲ ਆਲਸੋ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੈਟ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਂਗੇ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਿਮਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰ ਜਾਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੋਮੈਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰਡਨ ਪਏਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ, ਫ੍ਰੀ 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 ਫ੍ਰੀ, ਔਰ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਰ GST ਮੰਨਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ 'ਚ GST ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਅੱਧਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 40,000 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20,000 ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਂਗਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਚੰਦੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾਰਦਰਨ ਸਟੇਟਸ 1 ਰੇਟ ਦਾ, ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ in diesel, not in petrol. ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ 2015-16 ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਬਾय him
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਰੱਖੋਗੇ 5-10 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ 94 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 114 ਰੁਪਏ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ 114 ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਹਾਂਜੀ 26 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਇਲ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 26 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਉਥੋਂ ਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਰੇਟ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਰਥਰਨ ਸਟੇਟਸ ਆਲਸੋ ਆਏ। ਚੰਦੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਨਾਰਥਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥਰਨ ਸਟੇਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਾਹਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ 80 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। 80 ਰੁਪਏ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਬਿਟਰਾਜ। ਆਰਬਿਟਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ two different markets quoting at a different rate. Same ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 105 ਰੁਪਏ 107 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰਾਜ 4 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੋ ਜੀ 10,000 ਲੀਟਰ ਆਂਦੇ, 40,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਲੀਗਲ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ 15,000 ਜਾਂ 20,000 ਦੇ ਕੇ 15 ਜਾਂ 20,000 ਬਚ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ 10,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। 10,000 ਲੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਤਲਬ 20-22 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।